بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 22۔ دمشق کا بادشاہ بن ہدد اور یکتان بن سلوم اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ دمشق کے نواح میں پہنچے۔ تب دمشق کے علاوہ یکتان بن سلوم کے قبیلے والوں نے بھی اخیاب کے خلاف فتح پر شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا۔ اس موقع پر چونکہ لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہو گیا تھا، لہٰذا ایک جگہ دمشق شہر کے بالکل قریب ہی بن ہدد نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ جس وقت لشکر رکا تھا اور لشکر کے سامنے بن ہدد، یکتان بن سلوم اور دوسرے سالار تھے، اس موقع پر بن ہدد کا بیٹا حزائل ایک طرف سے نمودار ہوا۔ شاندار انداز میں اس نے اپنے باپ یکتان بن سلوم اور دوسرے سالاروں کو اس شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ یکتان بن سلوم کے قبیلے کا سردار زومنس اور اس کا بیٹا جرار دونوں وہاں پہنچے۔ بن ہدد اور یکتان بن سلوم دونوں نے دیکھا کہ زومنس اور اس کا بیٹا دونوں پریشان، الجھے فکر مند اور دلگیر تھے۔ بن ہدد اور یکتان بن سلوم دونوں کچھ دیر تک گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لیتے رہے۔ قریب آ کر انہوں نے فتح کی مبارکباد بھی نہیں دی تھی۔ دونوں ایسے پریشان تھے کہ یکتان بن سلوم اور بن ہدد کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ صورتحال یقیناً بن ہدد اور یکتان بن سلوم کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس موقع پر یکتان بن سلوم اپنے سردار زومنس کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی دمشق کا حکمران بن ہدد بول اٹھا اور زومنس کو اس نے مخاطب کیا۔ زومنس، میں دیکھتا ہوں تم اور تمہارا بیٹا دونوں ہی پریشان اور فکر مند ہو، اور تم دونوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اور یکتان بن سلوم کو اس شاندار فتح پر مبارکباد بھی نہیں دی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ تمہارے قبیلے کے لوگ بھی صرف استقبال کے لیے آئے ہیں، وہ خوشی کا اظہار بھی نہیں کر رہے۔ کیا تمہارے قبیلے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ بن ہدد کے اس استفسار پر زومنس نے اپنی گردن سیدھی کی۔ پہلے عجیب سے انداز میں یکتان بن سلوم کی طرف دیکھا، پھر بن ہدد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم ایک ایسے کرب، ایک ایسے حادثے سے گزر گئے ہیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یوں جانو کچھ لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہماری کمر توڑ کر رکھ دی۔ زومنس مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑی فکر مندی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے یکتان بن سلوم بول اٹھا، کون ہمارے قبیلے پر حملہ آور ہوا؟ آج تک تو مصر کے انتہائی جنوبی علاقوں سے لے کر آرمینا کے کوہستانی سلسلوں تک کوئی ہم پر حملہ آور نہ ہوا، نہ ہی کسی نے ہم سے ٹکرانے کی جرت کی۔ وہ کون تھا اور کس کی قوت تھی جس نے آپ لوگوں کو ہدف بنایا؟ اور یہ بتائیں کہ ہمارے قبیلے کا کیا نقصان ہوا؟ اس پر زومنس یکتان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، ہمارا وہ نقصان ہو گیا ہے کہ زندگی بھر ہم اس کا ازالہ بھی نہیں کر سکتے، اور زندگی بھر ہم ان کرب خیز لمحات کو فراموش نہیں کر سکتے جو قبیلے سے نکل کر تمہارے جانے کے بعد ہمیں پیش آئے۔ اس کے بعد یکتان بن سلوم کے کہنے پر زومنس نے وہ ساری تفصیل بتا دی تھی کہ کس طرح ایک بہت بڑا لشکر ان کی طرف آیا، انہیں تین اطراف سے گھیر لیا۔ حملہ آور نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ہمارے قبیلے کی تلاشی لی، اور اس تلاشی کے دوران انہوں نے دیسان، سلمون اور ایمن کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ ساری تفصیل زومنس سے جاننے کے بعد یکتان بن سلوم انتہا درجہ کا اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ پھر اپنے آپ کو اس نے کسی قدر سنبھالا اور زومنس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا بتائیں گے کہ حملہ آور کون تھے اور وہ دیسان، ایمن اور سلمون تینوں کو لے کر کس طرف گئے؟ جواب میں زومنس نے آہ بھرتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ اس کے بعد یکتان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، اس وقت تو ہم نہ جان سکے کہ ہمارے قبیلے کا گھیراؤ کرنے والا کون ہے، کس کا لشکر ہے، اس لیے کہ وہ شمال کی طرف سے نمودار ہوئے تھے اور شمال کی طرف ہماری کوئی دشمن قوت بھی نہیں تھی۔ وہ خیاب کے مرکزی شہر سامرا کی طرف سے بھی نہیں آئے تھے، اور پھر وہ سامرا کے لوگ لگتے بھی نہیں تھے۔ وہ خاصا بڑا لشکر تھا جس کی بنا پر ہم نے مقابلہ نہیں کیا۔ اگر مقابلہ کرتے تو ہمارے پورے لشکر کو تہے تیغ کر کے چلے جاتے۔ بس جب انہوں نے تلاشی لینا شروع کی تب ہم فکر مند ہوئے، اور اسی فکر مندی میں انہوں نے دیسان، سلمون اور ایمن کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس عظیم حادثے کے بعد ہم وہاں سے مڑے، اور جیسا کہ بیٹے تمہارے ساتھ طے ہوا تھا، ہم شمال کی طرف بڑھے تاکہ دمشق کے نواح میں آ کر پڑاؤ کر لیں۔ لیکن وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے اپنے کچھ مخبروں کو روانہ کیا تاکہ وہ اندازہ لگائیں کہ حملہ آور کون تھے اور وہ دیسان، سلمون اور ایمن کو لے کر کدھر گئے۔ اس کے بعد جب ہم دمشق کے نواح میں کوہستان کاسیون کے دامن میں آ کر بیٹھ گئے، پڑاؤ کر لیا، تب کچھ دن بعد ہمارے مخبر واپس آئے اور انہوں نے یہ اطلاع دی کہ جس لشکر نے ہمارا گھیراؤ کیا تھا اور گھیراؤ کے دوران تلاشی لینے کے بعد وہ دیسان، سلمون اور ایمن کو اپنے ساتھ لے گئے،
وہ لشکر سیدا شہر کے حکمران ودان کا تھا اور اس لشکر کی کمانداری ودان کا سپہ سالار غنتیل کر رہا تھا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ سیدا کا حکمران ودان اخیاب کی ملکہ ایزبل کا بھائی ہے، اس لیے ایزبل کا باپ اتبل جو کبھی سیبا کا بادشاہ تھا وہ فوت ہو چکا ہے اور اب سیدا کا حکمران اتبل کا بیٹا اور ایزبل کا بھائی ودان ہے۔ اس انکشاف کے بعد ہمارے مخبروں نے واپس آ کر یہ انکشاف کیا کہ ہمارے قبیلے سے دیسان، سلمون اور ایمن کو نکالنے کے بعد غنتیل نے کچھ دستے علیحدہ کیے اور ان دستوں کے ساتھ اس نے تینوں کو سامرا کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ ان تینوں کو سامرا کی ملکہ ایزبل کے سامنے پیش کیا جائے۔ واپس آ کر مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی وہ سامرا کی طرف جاتے ہوئے راستے ہی میں تھے کہ کچھ نامعلوم مسلح جوان جن کی تعداد کافی تھی وہ غنتیل کے ان دستوں پر حملہ آور ہوئے جو دیسان، سلمون اور ایمن کو ملکہ ایزبل کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس طرح کھلے میدانوں اور جنگل کے اندر دونوں گروہ ٹکرائے۔ حملہ آور گروہ شاید ان تینوں ماں، بیٹے اور بیٹی کو رہا کرانا چاہتا تھا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ آوروں نے انہیں کوئی تجارتی کارواں سمجھا ہو اور رات کے وقت ان پر حملہ آور ہوئے ہوں۔ بہرحال مخبروں نے جو واپس آ کر خبر دی وہ بڑی حوصلہ شکن اور بڑی اندوہناک ہے۔ انہوں نے واپس آ کر یہ بتایا کہ جس وقت ان دونوں گروہوں کا رات کے وقت ٹکراؤ ہوا تھا، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں دیسان اور سلمون دونوں ماں بیٹا مارے گئے تھے۔ جہاں تک ایمن کا تعلق ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی، اسے گرفتار کر لیا گیا یا وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ہمارے مخبر یہ بھی پتہ کر کے آئے تھے کہ جس میدان میں وہ دونوں گروہ ٹکرائے تھے اسی میدان کے اندر دیسان اور سلمون کو دفن کر دیا گیا تھا اور اس میدان کے اندر 2 قبریں بھی ہیں۔ کس نے ان دونوں کو وہاں دفن کیا یہ تو پتہ نہیں، لیکن وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 قبریں 2 ماں بیٹے کی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد زومنس جب خاموش ہوا تب ایک بار پھر اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اس موقع پر بن ہدد اور یقطان بن سلوم بھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ آخر بن ہدد بولا اور کہنے لگا، اگر یہ کام سیدا کے حکمران ودان اور اس کے سپہ سالار نے کیا ہے تو پھر اس کا سپہ سالار غنتیل زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ جہاں تک سامرا کی مملکت کا تعلق ہے تو اب کچھ عرصہ تک وہ بھی اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ جس جگہ ہماری جنگ ہوئی وہیں قیام کے دوران ہمیں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ جنگ کے دوران چونکہ اخیاب بری طرح زخمی ہوا تھا، لہٰذا واپس اپنے مرکزی شہر سامرا پہنچ کر وہ مر گیا اور اب اس کا بیٹا اسرائیلی مملکت کا حکمران ہے۔ میں جانتا ہوں آج نہیں تو کل اخیاب کا بیٹا ہمارے ہاتھوں اپنے باپ کی شکست کا انتقام لینے کے لیے اٹھے گا، لیکن انتقام لینے کے لیے ابھی اسے وقت چاہیے۔ اپنے لشکر کو اسے استوار کرنا ہوگا اور اس وقت تک ہم بھی اپنی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ کر لیں گے۔ ساتھ ہی ایزبل کے بھائی اور سیدا کے حکمران ودان کے سپہ سالار غنتیل کو بھی ایسا سبق سکھائیں گے کہ آنے والے دور میں نہ وہ کنانیوں کے خانہ بدوش قبیلے سے ٹکرانے کی جرت کرے گا اور نہ آرامی عربوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہمت کر پائے گا۔ بن ہدد جب خاموش ہوا تب یقطان بن سلوم دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ دیسان اور سلمون کا مارا جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اگر ایمن کہیں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے تو خدا بندے قدوس نے چاہا تو ہم اسے تلاش کریں گے۔ جہاں کہیں بھی گئی ہے ہو سکتا ہے اپنی سلامتی کی خاطر وہ کہیں چھپ گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اسے گرفتار کر کے سامرا یا سیدا شہر کی طرف لے جایا گیا ہو۔ جہاں کہیں بھی اسے لے جایا گیا ہوگا ایک نہ ایک روز اسے ہم وہاں سے نکالیں گے ضرور۔ جب تک یقطان بن سلوم بولتا رہا سب لوگ اداس اور افسردہ کھڑے تھے۔ دمشق کا بادشاہ بن ہدد بھی غمگین تھا۔ یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا تب بن ہدد بولا اور کہنے لگا، اب سب مل کر شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ سنو ابن سلوم، تمہارے لشکر اور تمہارے سارے قبیلے کی ضیافت فتح کی خوشی میں دمشق شہر سے باہر ہوگی۔ لشکریوں کو صرف 1 ہفتہ سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد سیدا کا رخ کیا جائے گا تاکہ سیدا کا بادشاہ ودان یہ نہ سمجھے کہ اس کے سپہ سالار غنتیل نے جو تمہارے قبیلے کو اس وقت آ گھیرا جب تم اپنے لشکر کے ساتھ اپنے قبیلے سے باہر تھے اور اس نے کامیابی حاصل کی، تو اس کی اس گھٹیا حرکت اور اس مکروہ فعل کا کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے۔ 1 ہفتے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا، تمہارا قبیلہ یہیں قیام کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بن ہدد خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، دیکھ ابن سلوم، قبائل نہیں اب سلطنتوں کے حالات بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ چونکہ اخیاب کی موت کے بعد اس کا بیٹا اخزیہ اسرائیلی سلطنت کا حکمران ہوا ہے، لہٰذا میرا اندازہ ہے کہ وہ انتقام پر ضرور اترے گا۔ بیٹے، وہ محبت، وہ چاہت، وہ عقیدت اور ارادت مندی جو مجھے تم سے ہو گئی ہے، اس کے تحت میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم اور تمہارے قبیلے کا سردار زومنس اس سے اتفاق کرو گے۔ بن ہدد کی طرف دیکھتے ہوئے یقطان بن سلوم نے حیرت زدہ سے لہجے میں پوچھ لیا، آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں؟
जवाब में बिन हुदद ने पहले एक गहरी निगाह अपने बेटे हिजाइल पर डाली। इसके बाद कहने लगा, बात यह है कि मैं तुम्हें अब मुस्तकिल तौर पर अपने लश्कर में शामिल करने का ख्वाहा हूँ। यह भी मुमकिन है कि जब मैं और तुम दोनों मिलकर सैदा के बादशाह पर हमलावर होते हैं, इसे और इसके सिपा सालार को इसके किए की सजा देते हैं, तो इसके बाद सैदा और सामरा दोनों सल्तनतों के हुक्मरान मिलकर हमारे खिलाफ हरकत में आए कि वो ज़रूर हमसे इंतकाम लेना पसंद करेंगे। अख्जिया एजबल का बेटा है और एजबल सैदा के बादशाह वदान की बहन है, लिहाजा ये दोनों सल्तनतें मुस्तकबिल में हमारे खिलाफ हरकत में आ सकती हैं और मैं इन दोनों को नाकाम करने का तहैया किए हुए हूँ। और मैं समझता हूँ इस मकसद को हासिल करने के लिए मैं मुस्तकिल तौर पर तुम्हें अपने लश्कर में सालार की हैसियत से देखना पसंद करूंगा। देखो बेटे, यहाँ से जब हम सैदा के हुक्मरान से टकराने के लिए रवाना होंगे तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरा बेटा एक काम करेगा। रवानगी से पहले मैं अपने बेटे हिजाइल को सारी तफसील समझा दूंगा, और तफसील ये है कि मेरे बाद दमिश्क के लोग और यहाँ हिफाजत के लिए रहने वाले लश्करी और तुम्हारे कबीले के लोग मिलकर जबले कासियोन के आगे जो खुली वादियाँ हैं वहाँ नए मकानात बनाना शुरू करेंगे, और ये मकानात तुम्हारे कबीले के लिए होंगे। मैं चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में तुम्हारा कबीला जनूबी मिस्र से लेकर शुमाल में आर्मीना के इलाकों में सरगर्दा रहने की बजाय मुस्तकिल तौर पर जबले कासियोन के दामन में आबाद हो जाए, और जिस तरह दमिश्क के लोग आसपास के मुख्तलिफ शहरों के लिए तिजारती माल का लेन देन करते हैं, इसी तरह तुम भी करना। इस तरह तुम लोग हमारे साथ खुशगवार और खुशहाल जिंदगी बसर करना शुरू कर दोगे। बिन हुदद जब खामोश हुआ तब एक गहरी निगाह यकतान बिन सलूम ने बारी बारी अपने कबीले के सरदार ज़ोअमनस और इसके बेटे जर्रार पर डाली। फिर कहने लगा, बिन हुदद मेरे मोहतरम, आप जानते हैं मैं अपने कबीले का सरदार नहीं सिपा सालार हूँ। ये फैसला करना कि हमें कहीं मुस्तकिल तौर पर बैठ जाना चाहिए या पहले की तरह अपने आबाओ अजदाद की रवायात को जिंदा रखते हुए खाना बदोशाना जिंदगी बसर करना चाहिए, कबीले के सरदार ज़ोअमनस का काम है। अगर कबीले का सरदार ज़ोअमनस ये फैसला करता है कि हाँ, हमें जबले कासियोन के दामन में मुस्तकिल तौर पर आबाद होना चाहिए, तब भी मैं सरदार के इस फैसले से इत्तफाक करूंगा। और अगर ये फैसला होता है कि नहीं, हमें पहले की तरह आर्मीना और जनूबी मिस्र के दरमियान खाना बदोश जिंदगी बसर करने का सिलसिला जारी रखना चाहिए, तब है बादशाह हम अपनी खाना बदोशाना जिंदगी को जारी रखेंगे। यकतान बिन सलूम जब खामोश हुआ तब बिन हुदद खुशी और तमानियत का इजहार करते हुए कहने लगा, यकतान बिन सलूम, तुम्हारे ये अल्फाज सुनकर मैं बड़ा खुश और मुतमईन हूँ कि तुम लोगों में इस कदर इत्तफाक और यकजहती है। साथ ही ये बात भी मेरे लिए खुशी का बाइस है कि तुम लोग अपने सरदार के हर फैसले का इत्तबा करने वाले लोग हो। देखो, जब हम लश्कर लेकर सैदा की तरफ रवाना होंगे तो इस रवानगी के बाद जबले कासियोन में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मकानात जरूर बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फैसला करना तुम्हारा और तुम्हारे सरदार ज़ोअमनस का काम है। अगर तुम मुस्तकिल तौर पर यहाँ आबाद होना चाहोगे तब भी तुम्हारे इस फैसले में मेरी खुशी होगी, और अगर तुम पहले की तरह खाना बदोशाना जिंदगी बसर करने का फैसला करोगे तो इसमें भी मेरी खुशी होगी। हाँ, मैं थोड़ी सी तब्दीली ये चाहूंगा कि जब तुम शुमाल से जनूब की तरफ जाओ, यानी जनूबी मिस्र का रुख करो, तो दमिश्क में क्याम करो, और जो मकानात बनाए जाएंगे इन मकानात के अंदर ही तुम्हारा क्याम होगा। खैमे नहीं नस्ब करोगे। और फिर जबले कासियोन के आसपास मीलों तक का जो इलाका है, इन चरागाहों को तुम्हारे लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई भी चरवाहा, कोई भी कुव्वत इन चरागाहों से मुस्तफीद नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए चाहता हूँ कि जब तुम शुमाल से जनूब की तरफ आओ और यहाँ क्याम करो तो ये चरागाहें तुम्हारे लिए इस कदर महफूज हों कि कम अज कम तुम यहाँ 1 माह तक मेरे पास दमिश्क में क्याम कर सको। इसके बाद जब दमिश्क से निकलकर तुम जनूब का रुख करो तो तुम्हारी रवानगी के बाद फिर वो चरागाहें महफूज कर दी जाएंगी। चुनाचे मिस्र से होते हुए दोबारा तुम इन इलाकों की तरफ आओ तो फिर यहाँ दमिश्क में 1 माह क्याम करो, और जो चरागाहें तुम्हारे लिए महफूज की जाएंगी इनसे फिर 1 माह मुस्तफीद हो। इस तरह कम अज कम तुम लोग मेरे पास 2 माह क्याम कर सकोगे, और तुम्हारा ये क्याम मेरे बेटे और मेरी मुमलिकत के लोगों के लिए खुशी का बाइस होगा। बिन हुदद जब खामोश हुआ तब यकतान बिन सलूम के कबीले का सरदार ज़ोअमनस बोला और बिन हुदद को मुखातिब करके कहने लगा, दमिश्क के अजीम बादशाह, जो पेशकश आपने इस वक्त मेरे कबीले वालों को की है, इसके लिए मेरा पूरा कबीला हमेशा आपका शुक्रगुजार और ममनून रहेगा। जहाँ तक आपकी सरजमीनों में जबले कासियोन के दामन में आबाद होने का ताल्लुक है तो इसका फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कबीले से मुतालिक जो भी फैसला किया जाता है वो कबीले के सब सरकर्दा लोगों के मशवरे के बाद किया जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि कबीले के सारे सरकर्दा लोग पहले कबीले के अफराद से मशवरा करते हैं, और कबीले के लोग जो राय इन सरकर्दा लोगों को देते हैं
वही राय आकर वो मेरे सामने पेश करते हैं, और जिस राय के हक में लोगों की तादाद ज्यादा हो, ए बादशाह, हम उसी पर अमल करते हैं। मैं अपने कबीले के लोगों की ख्वाहिशों के खिलाफ कोई फैसला न करता हूँ, और ना ही मेरे कबीले में ये रिवायत है, और ये रिवायत बरसों से हमारे कबीले में हमारे आबाओ अजदाद से चली आती है। ज़ोमनस के इन अल्फाज पर भी बिन हुदद ने खुशी का इजहार किया। फिर कहने लगा, ज़ोमनस, जो अल्फाज तुमने कहे हैं मैं इनकी कदर करता हूँ, और जो भी फैसला तुम करोगे वो मेरे लिए काबिल कबूल होगा। इसके बाद बिन हुदद ने यकतान बिन सलूम की तरफ देखा और कहने लगा, यकतान बिन सलूम मेरे बेटे, इसराइल के बादशाह अखयाब को बदतरीन शिकस्त देने के बाद जो माले गनीमत हमें मिला है वो सारे का सारा अपने साथ ले जाओ। ये सामान तुम्हारे और तुम्हारे कबीले की मलकियत है। जहाँ तक मेरे लश्कर का ताल्लुक है तो इस फतह की खुशी में मैं अपने लश्करियों को ऐसा और इस कदर नवाजूंगा कि ये सब मालामाल होकर रह जाएंगे। मेरे बेटे, इस बार माले गनीमत भी ज्यादा मिला है, इसलिए कि हमने बैक वक्त 2 बादशाहों यानी अखयाब और यहूदा के बादशाह यहूसफ्त को बदतरीन शिकस्त दी है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में अगर इससे भी बड़ी कुव्वत ने हमारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश की तो हम इसे शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। बिन हुदद जब खामोश हुआ तब इसकी तरफ गौर से देखते हुए यकतान बिन सलूम कहने लगा, मोहतरम बिन हुदद, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके इस फैसले से थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ। इसमें कोई शक नहीं, इस बार हमें माले गनीमत के अंबार मिले हैं, इसलिए कि हमने दोनों बादशाहों को शिकस्त दी है। लेकिन ये सारा सामान मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। सारे का सारा सामान अभी यहीं रहेगा। इसके 2 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा आपकी इजाजत से मैं अपने कबीले के लिए ले जाऊंगा, दूसरा हिस्सा आपके लश्कर में तकसीम होगा। यही इंसाफ है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इस फैसले से मुझे और मेरे कबीले वालों को खुशी होगी। बिन हुदद मान गया। चुनाचे जो माले गनीमत वो लेकर आए थे, इसका आधा हिस्सा लेकर बिन हुदद दमिश्क शहर में दाखिल हुआ था, और दूसरे हिस्से के साथ यकतान बिन सलूम अपने लश्करियों को लेकर अपने कबीले का रुख कर रहा था। अपने कबीले में पहुंचकर बार बरदारी के सारे जानवरों को यकतान बिन सलूम ने एक तरफ खड़ा कर दिया, और इसके बाद वो अपने सरदार ज़ोमनस को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सरदार, जंग के दौरान जो माले गनीमत हमारे हिस्से में आया है, आपके सामने ये बार बरदारी के जानवर हैं, सब सामान से लदे हुए हैं। ये सारा सामान और जानवर जिस कदर आप चाहें कबीले में तकसीम कर दें। इस मौका पर लम्हा भर के लिए ज़ोमनस ने गौर से यकतान बिन सलूम की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बेटे, ये सारा सामान तकसीम तुम ही करोगे। मैं और मेरा बेटा और कबीले के सारे सरकर्दा लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, इसलिए कि तुम कबीले के लश्कर के सिपा सालार हो। ये सारा सामान चूंकि तुम्हारी वजह से मिला है, लिहाजा तकसीम भी तुम ही करोगे। यकतान बिन सलूम बड़ा उदास और अफसुर्दा था। बिखरी बिखरी सी आवाज में कहने लगा, आप कबीले के सरदार हैं, तकसीम का काम आप और मेरा भाई जर्रार ही करेंगे। इस सिलसिले में कबीले के सारे सरकर्दा लोग आपकी मदद करेंगे। जिस तरह भी माल की तकसीम करेंगे, कबीले का कोई भी शख्स इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, ना ही कभी किसी ने पहले आवाज उठाई है। लिहाजा मैं अपने खेमे में जाता हूँ। यकतान बिन सलूम की बात को ज़ोमनस ने काट दिया। बेटे, तुम खेमे में जाकर क्या करोगे? यहाँ हमारे पास रहो। माल की तकसीम का काम तुम्हारे मशवरे के बगैर और तुम्हारी निगरानी के बगैर नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले मैं तुमसे कहूँगा, जिस कदर माले गनीमत है, इसमें पहले अपनी पसंद का सामान अलहदा कर लो, जो तुम्हारे खेमे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ज़ोमनस की इस पेशकश के जवाब में तेज निगाहों से यकतान बिन सलूम ने इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, आप किस तरह की बातें करते हैं? मैंने सामान किसके लिए लेना है? पहले एमन, दीसान और सलमून यहाँ थे तो मैंने अपना हिस्सा ले लिया था, लेकिन अब इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए कि आप जानते हैं मैं बड़ा बेजरूरत सा इंसान हूँ। अब तो मैं अकेला हूँ और इस सामान में मैं समझता हूँ मेरा कोई हक नहीं बनता, और ना ही मैं लेना पसंद करूंगा। यकतान बिन सलूम के इन अल्फाज ने ज़ोमनस, इसके बेटे और कबीले के दूसरे सारे सरकर्दा लोगों को उदास और अफसुर्दा कर दिया था। फिर यकतान बिन सलूम की बजाय इस बार ज़ोमनस ने अपने बेटे जर्रार की तरफ देखा और कहने लगा, बेटे, लश्करियों के साथ मिलकर सारे सामान को नीचे उतारो, सारे कबीले के लोगों के हिस्से बनाओ, और सबसे उम्दा चीज़ों का हिस्सा मेरे बेटे यकतान बिन सलूम के लिए अलहदा कर दो। इसका हिस्सा मेरे खेमे में जाएगा और मैं किसी मुनासिब मौका पर वो सामान खुद इसको पहुंचाऊंगा। ज़ोमनस के इन अल्फाज पर यकतान बिन सलूम खामोश रहा था। इसके बाद बड़ी तेजी के साथ वो माल कबीले के लोगों में तकसीम किया जाने लगा था। इसके बाद सारे लश्करी अपने खेमों में चले गए। यकतान बिन सलूम भी अपने खेमे का रुख कर रहा था। जब वो इस खेमे में गया जिसमें एमन और दीसान सोया करती थी, तो वो बिल्कुल उदास अफसुर्दा पड़ा था। ताहम वो खेमे में दाखिल हुआ
خیمے کے وسط میں جو نشستیں لگی تھیں ان پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا خیمے کی صفائی ستھرائی کا بہترین خیال رکھا گیا تھا۔